وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم لسوائم راتب كتب الإرشاد والراتب بلاد الحمد عبد الله بن المدان وجوب الأنفاس بالمال من عبد الرحمن الأبداس وزوم الحضرة سنس المهاجر سيدنا فقير مكان محمد بن علي بن علوي وصولهم وقرهم ولسلسلة دين الحضرة الإمام علي الإمام علي محمد بن علي مولى النبيلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن عمان سبع ولاد أبي بكر شطران وسيدنا الإمام عمر منظر وسيدنا الإمام عبد الله وسيدنا الإمام علي شطران وسيدنا الإمام محمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسلطان الأولياء شيخ القدير جيلاني قدس الله العزيز أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا الآخرة وكرمتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنية القبول وتمام كل سر ومعمول وصلاح شر الظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وأن يهدينا الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجسد ولا جنة جامعة لكل نفس صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تملك سر عنا وعافنا واعف عنا كلنا. يا عالم سر منا لا تملك سر عنا وعافنا واعف عنا يا عالم سر منا لا تملك سر عنا وعافنا واعف عنا كلنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل اغفر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغفر بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اغفر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغفر بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اغفر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اغفر بنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sama-sama kita membacakan zikir tawasul, membaca ratibul haddad. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sama-sama kita dengarkan untayan mutiara ilmu, mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Abah, sedikit saya menyampaikan beberapa maklumat atau pengumuman mewakili atas nama pengurus Masjid Al Barakah
Yang pertama kami mengucapkan jazakallah ahsanal jaza, terima kasih kepada jamaah, pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi ikut andil dalam berinfak ataupun mensukseskan acara kegiatan pengajian di Masjid Al-Barakah yang dilaksanakan 2 minggu sekali, baik makanannya ataupun jamuan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan ibu bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga kami mohon doa untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yang saat ini berada di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kelancaran ibadahnya, Allah berikan keberkahan, dan Allah jadikan hajinya haji yang mabrur wa mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah setiap kegiatan kita ada peliputan video agar lebih syiar atau lebih luas lagi ilmu yang disampaikan oleh guru kita Abah, biar bisa lebih dengar oleh lebih banyak orang lagi. Insyaallah didokumentasikan oleh adik saya, kebetulan beliau bagian IT. Ya, mohon doanya mudah-mudahan kedepannya khususnya di kampung Sidamukti ini punya channel dakwah ya, Sidamukti Official, dan tujuannya ialah untuk mengembangkan dakwah atau syiar-syiar yang ada di kampung Sidamukti ini biar lebih banyak diterima oleh masyarakat luas ya. Mohon doanya, mohon ikhlasnya pada jamaah, mudah-mudahan bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, mutiara-mutiara ilmu yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru mulia kita Abah, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hayyul qayyum alladzi la yanam wal qahharul ladzi la yuram. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum minhum la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala subhanahu. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Jami Al-Barakah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Di samping daripada kita malam hari ini mengadakan taklim, saya pribadi mohon ridhonya, mohon dorongannya untuk pembangunan majelis taklim yang alhamdulillah lokasinya sudah ada di Parapatan, yang sementara waktu ini wakafnya kurang lebih bahasa dia mah 50 bataun. Jadi sebatana 1.350.000. Alhamdulillah tadi barusan Pak Haji Ujang kasih informasi bahwa ada jamaah haji atas nama Pak Hilman Al-Gausi. Ini namanya keren ya. Hilman Gausi beserta istrinya telah memberikan wakaf 2 kapling ya, 2 bataun sebesar 2.700.000. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas lipat gandakan kebaikannya, dan semoga Allah berikan kepada keduanya haji yang makbul dan mabrur. Amin ya Rabb. Ya, wabil khusus jamaah yang Sidamukti yang sekarang lagi melaksanakan ibadah haji.
kita doakan bersama semoga mereka yang beribadah haji diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadahnya sehingga membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian majelis taklim yang dinaungi oleh Majelis Taklim Al-Amanah semoga menjadi berkembang menjadi majelis taklim dan sholawat, kedepannya menjadi majelis taklim atau nabi pesantren Al-Amanah wal Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Itu mukadimah ya Bu ya, karena ini live juga ya. Jadi kita bahasanya Indonesia, kalau Sunda ada yang paham, ada yang enggak gitu. Nanti ada yang nanya enggak ngerti bahasanya. Kemudian campur Jawa. Ya, ora apa-apa ya Bu ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya wis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu. Jadi ilmu itu ada dua macam menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, kata Nabi ilmu itu dibagi dua. Yang pertama ilmun bil lisani, ilmu lisan. Wa dzalika hujjatullah taala ala ibni Adam. Dan ilmu lisan itu adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada semua anak cucu Nabi Adam alaihis, yaitu manusia. Dan yang kedua, wa ilmu bil jinan, ilmu batin. Fadzalika ilmun nafi', dan ilmu batin itulah yang sebenar-benarnya yang namanya ilmu yang bermanfaat. Alasannya apa? Li'anna aktsara manafi'il ilmi fi hadhihi dairah. Karena banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam ilmu batin. Maka sesuailah semua ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan niat. Jadi niat itu adalah pekerjaan batin, bukan pekerjaan zahir. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sedangkan bahasa niat di dalam fikih dinyatakan an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu adalah punya keinginan sesuatu perkara yang dilakukan yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi yang namanya niat itu ketika keinginan langsung dilaksanakan itu namanya niat. Kalau mau melakukan sesuatu tapi ditunda itu namanya ajam. Namanya naon? Ajam. Jadi beda nih. Jadi ketika kita ini mau melakukan sesuatu, misalkan kondangan, mau berangkat kondangannya niat enggak? Jangan bilang saya niat kondangan, orang kondangannya juga minggu depan. Ya, yang namanya kondangan itu niat kondangan atau menghadiri pesta pernikahan atau pesta yang lain. Yang namanya niat itu hari H. Hari ini kita niat, hari ini kita berangkat. Terus apa bedanya dengan niat haji? Makanya niat haji kapan? Niat haji itu waktu pakai ihram, karena langsung dilakukan. Mau haji mau umroh, itu ketika memakai baju ihram, kain ihram, itu baru niat di situ, karena langsung dilaksanakan dengan rukun haji. Gitu. Nah sebetulnya ya niat kawin pas akad, ya pas akad itu baru niat kawin, niat nikah. Makanya ditanya sama penghulu,
Cuman bahasa lumrah ketika kita ini berbahasa. Coba niatkan dulu dari sekarang kan begitu. Ya, kalau mau berangkat haji niatkan dari sekarang. Maksudnya bukan niat, itu upaya supaya mewujudkan niat. Ada upaya supaya terwujudnya niat, ya. Itu namanya ajam atau napi keinginan. Nah, bukan hal yang tidak mungkin ketika jamaah saudara kita yang berangkat ke sana itu punya keinginannya itu jauh 15 tahun yang lalu. Ya, hari ini baru berangkat, tahun ini baru berangkat, nabungnya 15 tahun, nunggunya 15 tahun. Jadi keinginan untuk berangkat haji itu 15 tahun yang lalu, hari ini terlaksana berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Itu. Yang namanya ilmu lisan menurut hadis ini adalah hujjatullah ta'ala ala ibni Adam, termaktub di dalam Al-Quran. Setiap yang ditulis, setiap yang bersuara, ya, dari Al-Quran ataupun hadis, itu namanya hujjatullah, hujjahnya Allah subhanahu. Perintahnya fama farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang lagi melaksanakan fardunya haji, maka tidak boleh fala rafas wala fusuq wala jidal, tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh fasik, tidak boleh bertengkar. Itu namanya hujah bagi seseorang yang berangkat haji siapapun. Kalau melanggar itu kena dam. Ya, ada namanya dam alias denda. Makanya kudu paham. Denda itu adalah sebuah pengganti untuk kesempurnaan ibadah. Kalau puasa ibu-ibu misalkan batal 2 hari, dikodoin di bulan yang lain, ya, itu namanya kodok. Nah, di dalam puasa nggak bisa puasa dikodo, bayar fidyah. Bayar fidyah itu di puasa. Nah, kalau haji namanya dam. Apa? Dam itu denda. Misalkan sakit nggak bisa tawaf, dilakukan sama yang lain, bayar dam. Nah, yang tidak boleh diwakilkan yang mana? Yang wukuf di padang Arafah. Tidak boleh. Itu tidak boleh diwakilkan. Nah, kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hujjah itu adalah keterangan. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nomor 2 lah yang disebut ilmu bermanfaat. Kenapa? Ya. Yang dikatakan semua itu hujah, keterangan. Sedangkan orang yang masuk ilmunya di dalam hati, baru yang namanya manusia itu menerima manfaat daripada hujah tersebut. Ketika hatinya beriman, ketika hatinya mau mendengar apa yang jadi hujah Allah, maka masuklah ilmu itu, ilmu bil jinan, ilmu di dalam hati atau di dalam batin. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ilmu di dalam hati atau dalam batin adalah ilmu yang bermanfaat. Li'anna aktsara manafi'il ilmi fi hadhihi dairah,
karena banyak sekali manfaat-manfaat ilmu yang sudah masuk ke batin manusia dibandingkan ilmu yang hanya baru di lisan. Ya, kenapa? Hari ini banyak tidak orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Banyak tidak? Banyak. Mayoritas agama Islam. Lah syahadat itu ilmu lahir apa ilmu batin? Ilmu lahir atau ilmu batin? Ya lahir lah wong diucapkan kok. Kenapa jadi ilmu batin? Syahadat itu diucap, maka disebut ilmu lah. Itulah hujjah namanya. Tapi banyak tidak orang yang bersyahadat tidak sholat. Banyak tidak orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak puasa. Nah itulah yang disebut kurang bermanfaatnya ilmu dohir dibandingkan ilmu batin. Ini pemahaman hadisnya sedikit ke dalam. Jadi ilmu batin itu hasil pengolahan ilmu dohir, hasil tafakur daripada ilmu dohir, kemudian menjadi satu keimanan di dalam hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah yang namanya ilmu manfaat. Ya. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengancam al ilmu bila amalin kasajahin bila samar. Kalau ilmu pengetahuan banyak tapi tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak punya buah, nggak ada apa. Ya kalau pohon nggak ada buahnya paling buat apa tuh kira-kira? Ya, punya rambutan 4 pohon depan rumah, ngan ngabalak nggak poe, ngorolok daunnya sasapu deui, buah-buahan lila mah kaluman mending dituar. Jadi sulu atau jadi kayu bakar. Nah inilah jawaban daripada hadis Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disambung lagi dengan hadis berikutnya, inna lil qur'ani dhahran wa batnan wa li batnihi batnan ila sama'ati abdin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat makna zahir dan makna batin. Sedangkan makna batin itu berlapis-lapis. Bahkan ila sab'ati abtunin, sampai dengan 7 lapisan makna batin di dalam satu ayat Al-Quran. Contoh makna zahir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah ini baru makna zahir. Terus cara menyembah kita kepada Allah itu dengan cara apa? Coba jawab. Cara menyembah kita kepada Allah dengan syariat yang namanya sholat. Betul. Itu menyembah nih, bukan mengingat. Ya, itu cara menyembah secara syariat. Iya menyembah. Ada takbir, ada ruku, ada sujud. Tapi dari secara hakikat, kalau kita sudah menyembah, pertanyaannya apa yang sudah dipersembahkan? Coba apa? Sholat kita punya kita apa bukan? Harta yang kita sedekahkan punya kita apa bukan? Nah terus di mana persembahannya? Kok ngaku-ngaku menyembah? Jangan tegang, santai, ya. Tapi ini untuk mengingatkan kita bahwa, ya, sebetulnya kita ini hanya mengikuti perintah saja. Belum ke taraf menyembah, belum sampai.
Kenapa? Karena zahir kita ini yang ruku, yang sujud itu juga dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa berdiri, kita bisa ruku, bisa sujud, semuanya dari Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk. Tidak punya hajat sama sekali. Allah menciptakan semua makhluk di alam semesta, tidak berhajat kepada mereka-mereka. Ya. Terus sholat itu sebenarnya untuk apa? Untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan itu. Sholat itu fungsinya untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Siapa yang diuntungkan? Manusia itu bukan Allah. Allah itu kita sholat nggak untung, kita nggak sholat juga Allah nggak rugi, karena Allah suci daripada hajat atau keinginan. Makanya dari ilmu batin inilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan lebih daripada makna yang sangat dalam dan luar biasa. Na'budu di situ kesadaran kita bahwa kita diciptakan oleh Allah. Ingat nih, na'budu di situ isinya bukan menyembah, tapi kesadaran bahwa kita diciptakan Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, kita hidup pun oleh kekuasaan Allah, dan nanti kita mati pun sama dimatikan oleh Allah. Dan kesadaran itulah yang membuat melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu jadi nilai ibadah secara nama, ya, secara nama, bukan perbuatan. Makanya di dalam sholat kita udah ikrar, tidak diakui bahwa kita ini sholat. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya milik. Selesai. Terus kenapa kita suka ngaku-ngaku? Nah, dari sini supaya Rasul itu mengajarkan kita sifat tawadu, ya, tawadu, rendah hati, waro, berhati-hati. Lain tawadu kemana-mana tara mawa duit, kita mah jelema pelit. Kuring ge tawadu kemana-mana tara mawa duit, sama pelit, nebeng ge seumur-umur. Nauzubillahi min. Ya. Jadi ketika kita memiliki kesadaran, ya, jadi na'budu itu asal kata abdun, ya, abdun itu adalah hamba. Hamba mah kumaha dunungan. Hamba sahaya itu adalah budak. Dan kita adalah Abdullah, hamba Gusti Allah. Maka dimodalan kedunungan, awak dimodalan, ruh dimodalan, panca indera dimodalan, akal sehat dimodalan, punya tenaga dimodalan, punya pengetahuan itu juga asal daripada ilmu Allah, punya pandangan itu adalah basar Allah, punya pendengaran itu adalah samaknya Allah. Kita mah tidak punya apa-apa, makanya disebut abdun, na'budu. Nah, na'budu menurut makna batin adalah kesadaran bahwa kita, diri kita, semua yang ada di alam semesta adalah milik. Itu maknanya na'budu secara batin. Harus dipahami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita berdoa, ya Allah tolonglah saya, punya utang gak lunas-lunas.
Terus Allah nanti datang ke Bank BRI atau ke Bank BCA, ya berbayar hutang. Lain seperti itu jalan pertolongan Allah. Tidak seperti itu jalan pertolongan Allah. Jalan pertolongan Allah itu ya kemana? Daripada sesama manusia. Kan dalilnya begini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama-sama ada bersama kalian. Berarti Allah itu selalu membayang-bayangi manusia. Dia majol si pula dia malain Allah. Aya nu nganteran solusi dia tolak. Ada yang ngasih orang Sunda mah nyebut naon? Gongbolongan. Ditolak. Ya, dia masih mencari-cari pertolongan Allah. Alamatnya udah jelas kok. Ya. Dialah Allah yang lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Ketahuilah kalau engkau bertiga berarti yang keempat Allah. Kalau engkau berdua berarti yang bertiga Allah. Terus nyari-nyari pertolongan Allah lewat saha? Ya. Nah, kemudian Allah meliputi alam semesta dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Ketika Allah kuasanya nempel di air, maka air jadi tsunami. Tsunami yang begitu besar bisa menghancurkan Aceh dalam hitungan detik, bukan menit, hitungan detik habis Aceh. Betul? Kemarin Gunung Merapi meletus. Mbah Marijan Kuncen nyerah. Kuncennya nyerah. Kenapa tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan? Dan itu semuanya sudah termaktub di dalam Al-Quran. Itulah yang namanya hujjah. Ya, itu namanya hujjah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Innallaha anzalal Qur'ana ala asharati abtunin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu ala asharati abtunin, ya, di dalam 10 makna batin. Oh, ada yang 7, ada yang 10. Jadi keterangan makna batin itu luas, ya. Seperti di dalam Al-Quran yang lain, Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. Itu makna zahirnya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idistasqa Musa, tatkala Nabi Musa memohon air, ya, liqaumihi untuk kaumnya, faqulna, maka Allah berfirman, idrib bi'asaka, pukulkanlah tongkatmu wahai Musa. Kemana? Al-hajar, kepada batu. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu memukulkan tongkat kepada batu. Kemudian fanfajarat minhu 12 aina. Terpancarlah dari batu itu ada berapa mata air? Minhu 12 aina, 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Dan sungguh kami mengetahui
12 kafilah daripada umat Nabi Musa semuanya minum daripada mata air masing yang 12 tadi. Nah itu maknanya. Mana dohir ngomongin apa? Batu. Ngomongin batu. Kalau dohirnya kita baca bahwa makna daripada ayat tersebut, Nabi Musa memohon air kepada Allah untuk umatnya yang 12 kafilah itu lagi kehausan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Terpancarlah dari batu itu 12 mata. Nah, makna batinnya bagaimana? Yang namanya batu dohir di luar sifatnya keras, warnanya hitam. Ya. Ada di dalam manusia, tubuh manusia yang keras labatan batu. Ya. Makanya ya peribahasa orang Sunda, si eta mah adatna urat jawab atuh si cibuan ngaji teh. Si eta mah adatna urat batu. Padahal si eta teh jelema lain batu. Kenapa, Bas? Bisa jadi urat karena keras. Di papatahan berkedewang. Ulah gitu kalah gitu. Ulah tadi itu kalah tadi. Nah itu namanya urat batu. Kemudian orang yang memiliki urat batu itu namanya hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu maradha, maka Allah tambahkan sakitnya. Ya. Jadi hati itu ibarat batu kalau tidak beriman. Ya. Kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Makanya setiap hati yang mau tidak seperti batu itu mau menerima apa yang menjadi perintah, mau menerima apa yang jadi larangan, itu namanya hatinya lunak. Ya. Nah, yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa secara zahir adalah batu, tetapi secara batin yang dipukul adalah hati manusia yang selalu keras, tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkat itu adalah tongkat tauhid. Dipukul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukul kalimat Allah ke dalam qalbu kita ketika bergetar kalimat zikir la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, kecuali yang tidak ada yang disujud kecuali Allah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Makanya Torekot Qadiriyah Naksabandiyah itu mengajarkan ketika mau zikir, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maqsudi, hanya kepada Engkaulah kami bermaksud, waridhaka matlubi, dan hanya ridho-Mu lah yang kami harapkan. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepada kami rasa cinta kepadamu dan berikanlah pengetahuan kepada kami untuk mengenalmu atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Yang benar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu kalau mau tanya sama Pak Ustadz sekarang, ibu kalau mati pengen ke Allah apa pengen ke surga? Ya, kalau kita mati maunya ke surga apa mau ke Allah?
Nah, kalau jawabnya ke surga berarti belum ngaji. Kalau jawabnya ke Allah benar. Karena dalilnya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini asal dari Allah dan kepada Allah kita kembali, bukan innalillahi wa ilal jannati raji'un, dari Allah kembali ke surga. Enggak seperti itu. Cuman ketika kita udah wa inna ilaihi raji'un, surga itu bonus. Surga itu bonus. Makanya kamu Allah dimuliakan. Betul. Sama kayak orang berangkat haji tamu Allah dimuliakan. Di sono mah yang berangkat haji nggak ada nu ngejo sorangan. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur di hotel. Ya, kasurna empuk, ruanganna ber-AC. Nya balik deui ke Indonesia kasur bantat kapanggih deui. Betul. Nah, Duyufullah atau Duyufullah itu kamu Allah dimuliakan. Dari dunia saja kamu Allah dimuliakan, apalagi sudah namu dengan ruhani. Makanya nikmat-nikmat surga itu ada tingkatannya sama. Ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, ada jannatul firdaus. Sama kayak sekarang haji juga bintang 3, bintang 4, bintang 7, bintang 5, bintang 7 obat sakit kepala. Pelayanannya beda. Memang tempatnya sama, Mekah Madinah atau Madinah Mekah, mau bolak balik nggak jadi masalah. Yang beda itu pelayanan. Ya, yang beda itu pelayanan. Makanya kalau haji yang bintang 5 kan wah ada ongkosnya rada mahal. Ya, karena pelayanannya juga luar biasa. Ya sekarang orang yang mau penghuni surga Firdaus memangnya orang yang leha-leha. Nggak ada, perjuangannya juga luar biasa. Dia serahkan hartanya untuk agama, dia serahkan usianya, bahkan kesenangan pribadinya dikorbankan untuk agama. Itulah layak menjadi tamu Allah untuk surga Firdaus. Ketimbang dahar sare salat karep sorangan, zikir sorangan, ayang ke Firdaus. Giliran ayam pengajian, siapa yang danana? Sabaraha Ustaz? Iya untuk konsumsi 300.000. Nih, berapa buat transport Ustadznya? 200.000. Nih, begitu yang Firdaus mah. Iya main masjid keluar acan yang Firdaus. Kan Jannatul Naim juga untung-untungan. Karena modalnya juga modalnya kecil. Oh, mau ngajinya seminggu sekali mah. Sayang Firdaus deh. Timbang loba nage dagang jeung ngurusin keluarga. Diajak kemisan ngelese, diajak rembuhan leungit, diajak Sabtuan eueuh, diajak Senenan ngiles. Ayam ber. Di dunia we pecah berat nage di dunia. Gitu. Mantap. Pengajian ini adalah jembatan. Majlis taklim, majlis zikir itu adalah jembatan supaya kesono, supaya kelasnya mudah-mudahan kelasnya bisa sampai kelas Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Makanya juga derajatnya ada orang saleh. Ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu kelas tuh. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' wassalihin. Lahir ke solihin. Ayo ente mang solihin. Terakhir solihin. Alhamdulillah kita kalau diakui ya orang-orang soleh. Minan nabiyyin adalah golongan para nabi dan para rasul. Syuhada itu orang yang telah syahid untuk agama. Wasiddiqin itu orang yang benar imannya.
seperti gelarnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Benar imannya, benar jihadnya, benar ibadahnya, benar ucapannya, dan lain sebagainya. Itu diberi gelar As-Siddiq, orang yang jujur. Orang jujur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dibicarakan tingkatan-tingkatan surga itu adalah gambaran, ya, gambaran daripada kenikmatan. Seperti halnya hari ini kita bisa melihat, ya, ibadah di Masjidil Haram, ya, 100.000 kali lipat daripada ibadah di masjid lain. Ibadah di Masjid Nabawi, 1 rakaat di Masjid Nabawi 10.000 rakaat daripada masjid lain. Kenapa bisa demikian? Karena dihargai mereka-mereka yang membangun masjid tersebut adalah kelasnya golongan para nabi. Di urang apa di dia RT RW di masjid uramanya itu dihargai oleh Allah, bahkan sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ya, tadi kelas orang yang dekat kepada Allah, mereka yang diberikan nikmat oleh Allah itu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau kita pengen jalan ihdinas siratal mustaqim, tidak sesat, dekati orang-orang soleh, dekati orang-orang soleh. Karena Nabi geus teu para rabi geus eueuh. Teu aya para nabi syuhada geus arareul, ya. Kalau syuhadanya diberikan makna zahir, yang syuhada itu yang syahid di perang membela agama. Ada juga makna syuhada ini orang yang makrifat, orang yang bersaksi. Syuhada ini orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu para syuhada kelas. Nah, fal ilmu zahir kal ma'il mutahhari al-aridi wal ilmu batin kal ma'il aini al asli. Jadi ilmu zahir itu diibaratkan air hujan. Kalau air hujan enggak selamanya itu hujan. Ayah hujan, ayah ra'at. Ada hujan turun, ada jeda, ya. Hujan itu enggak selamanya. Tapi karena datangnya air hujan, maka bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan yang namanya mata air, ilmu batin, ya, wa ilmul batin kal ma'il aini al asli. Ilmu batin itu ibarat mata air yang mengalir, menetes setiap saat tanpa henti. Hujan isu kayak raatna berang, ya. Tapi kalau mata air terus-terusan, siang malam terus-terusan netes, itu namanya mata air. Makanya Allah berfirman di dalam surat Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitatu yainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, menghidupkan bumi yang mati. Al-ghur maitata wa ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan aku keluarkan daripada bumi tersebut semua tanam-tanaman, faminhu ya'kulun, supaya daripada tanaman-tanaman itulah semuanya bisa pada makan. Coba amprok jeung soto anu mangkoknya. Semua bisa makan. Asalna ti beas, asalna ti kedelai dan lain-lain. Nah, itu adalah dari air hujan.
Tapi yang namanya makna batin, air yang menetes terus-terusan, itu adalah buah daripada riyadhah kita, ya, buah daripada riyadhah. Maka Allah akan memunculkan di dalam batin manusia tersebut, ya, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sabahan dhaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang riyadhah karena Allah 40 hari, maka akan keluar dhaharat, akan keluar, ya nabiul hikmah, beberapa hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, yang dikeluarkan lewat lisan. Wah, yang di sini nih, kalau makanan rohani itu adalah zikir batin. Zikir batin supaya dibuka oleh Allah rezeki batin, bukan rezeki dohir. Ada rezeki batin atau rezeki rohani. Allah bukakan hikmah kepada hatinya yang keluar lewat lisannya. Makanya para wali Allah kalau berdoa mustajab, ya. Karena apa? Ucapan kun fayakun dari orang soleh berbeda dirasa oleh kun fayakun yang dikatakan orang fasik. Karena di situ tadi nilainya, barang siapa yang mensucikan dirinya, maka Allah akan bukakan hikmah di dalam hatinya, kemudian Allah munculkan di dalam lisannya. Makanya ulama tadi, ayat ulama fikih, ada ulama hikmah. Ulama hikmah itu ulama yang jarang ngomong, ahli zikir mana, ya, ahli zikir. Itu ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang disampaikan daripada ilmu hikmah, ilmu zahir dan ilmu batin. Ternyata keyakinan daripada batiniah lebih bermanfaat daripada pengetahuan yang keluar dari lisan. Ya, pengolahan batin akan mengakibatkan dibukakannya hikmah dan keluarlah lisan yang baik daripada hikmah tersebut. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hidayah yang masuk ke dalam hati, ilmu zahir dan ilmu batin, supaya selamat kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.